और यहाँ उपस्थित देश और दुनिया भर से पधारे हुए सभी निवेशकों का मैं गुजरात की धरती पे आप सबका दो हाथ जोड़ के वंदन करके मेरे शहर सूरत में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 1 मई यानी गुजरात स्थापना दिन, और ये गुजरात स्थापना दिन के अवसर पे वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में आज सूरत को एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। और ये सूरत के नई ऊर्जा देने के लिए पधारे हुए सभी लोगों का भी मैं सूरत के लोगों की ओर से भी स्वागत करता हूं। गुजरात स्थापना दिन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी लोग एक ऐसे इतिहास के साक्षी बनने आए हो जो आने वाले दिनों में गुजरात, दक्षिण गुजरात, सूरत एवं लाखों युवाओं को एक नई आशाओं के साथ, नए सपनों के साथ उनके सबके सपने साकार करने के लिए ये 2 दिन का ये अवसर आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों पे लिखे जाने वाला है। खास तौर पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की परिकल्पना किसी भी कहानी की शुरुआत वो छोटे तौर से चालू होती है। गुजरात के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी और वो अपॉर्चुनिटीज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए तब के मुख्यमंत्री और आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2003 में वाइब्रेंट गुजरात का एक विजन दुनिया तक पहुंचाने के लिए खास तौर पे गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की गई। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत केवल 76 MOU के साथ हुई थी और आज 2009 में वैश्विक स्तर तक वाइब्रेंट गुजरात पहुंचा। 2024 में 10वें शिखर सम्मेलन तक 41,299 MOU के साथ 26 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश तक और 2025-26 के इस मंच में एक नई दिशा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने दी। भूपेंद्र भाई पटेल जी ने यह सोचा कि वाइब्रेंट गुजरात क्यों केवल गांधीनगर तक सीमित रहे, क्यों ना सूरत के उधना में रहे हुए वो छोटे से व्यापारियों तक, कड़ोदरा के छोटी मिलों तक, गुजरात के दक्षिण गुजरात से लेके मध्य गुजरात हो, उत्तर गुजरात हो, सभी जगह के छोटे छोटे निवेशक एवं छोटे छोटे व्यापारियों को इसका लाभ कैसे मिले, उसी के साथ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट की शुरुआत की और ये उसका 3रा अंक है जो आज सूरत में चालू हो रहा है। आप देख सकते हो स्लाइड नंबर 2 में जिस प्रकार से गुजरात की जीडीपी 2003 यानी 2003 में जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई तब गुजरात की जीडीपी केवल 1.29 लाख करोड़ रुपए की थी, जो 2012-13 तक आप सबके साथ मिलके मोदी जी और टीम गुजरात ने ये जीडीपी को 7.20 लाख करोड़ तक पहुंचाई। 2022-23 में 21.90 लाख करोड़ तक अपनी जीडीपी पहुंची और आज 2025 के अंत में गुजरात की जीडीपी ये 27.4 लाख करोड़ पे पहुंची है। मैं यहां बैठे हुए मेरे गुजरात के सभी नागरिकों को अभिनंदन देना चाहता हूं। ये कठिन यात्रा में आप सबका जो सहयोग मिला, आप सब ने जो मेहनत की, वाइब्रेंट गुजरात एक माध्यम बना और आप सबकी मेहनत और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार की पॉलिसीज हम सब ने साथ में मिलके 1.29 लाख करोड़ की जीडीपी को
आज 27.4 लाख करोड़ की जीडीपी पे हम लोग पहुंचे हैं। हमारा जमीन क्षेत्र केवल 5% है, हमारी पॉपुलेशन ये केवल 6% है। हम लोग का देश में गुजरात का जीडीपी में योगदान वो 8.2% है। खासतौर पे भारत में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो होता है उसमें हमारा योगदान 27% है। भारत का जो कार्गो हैंडलिंग है उसमें गुजरात का योगदान 40% है। और ये सभी चीजों में हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं आप सबके सहयोग से और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। खासतौर पे आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हम लोग ने ये यात्रा में 3.5 गुना बढ़ोतरी प्राप्त की है। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं है। देश के कोई भी राज्यों के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो हम लोग डबल स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम लोग जब ट्रिपल इंजन सरकार चला रहे हैं तो ये स्पीड डबल से ट्रिपल कैसे हो, वो दिशा में आप सबके साथ मिलकर हम लोग काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी अवधि में एमएसएमई की संख्या वो गुजरात में 4 गुनी हुई है। और आने वाले दिनों में इसकी स्पीड भी हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़े उसमें भी काम कर रहे हैं। खासतौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें भी गुजरात देश में कई सालों से टॉप कर रहा है और आने वाले सालों में भी सनराइजिंग सेक्टर में गुजरात अव्वल नंबर पे रहेगा। और गुजरात में खासतौर पे प्लग प्ले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी गुजरात देश में नंबर 1 है। चाहे वो गिफ्ट सिटी हो, चाहे वो धोलेरा हो, चाहे वो खावड़ा आरी पार्क हो, चाहे अहमदाबाद मुंबई एचएसआर हो। और इसी प्रकार से आने वाले दिनों में मुंबई से अहमदाबाद तक की बुलेट ट्रेन भी चालू हो रही है, जिससे मुंबई से लोगों को दहिसर पहुंचने में जितना समय लगेगा उससे जल्दी मेरे यहाँ पे मुंबई से आए हुए मेहमानों को मुंबई से सूरत और मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने में उससे कम समय लगेगा। मोदी जी की ये बुलेट ट्रेन ये सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला है, जिसके हम सबको साक्षी बनने का अवसर मिलने वाला है। खासतौर पे आप गुजरात में जब निवेश करते हो तो आप केवल एक पावर पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन उसके साथ ही आपको एक तैयार व्यवस्थाएं, सुरक्षा और साथ साथ में सबसे बेस्ट रिटर्न देश भर में कैसे मिले, ये गुजरात सरकार द्वारा हमेशा प्रयास किया गया है। मैं इंसेंटिव्स की आज बात करना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने सभी बैठकों में हमेशा ये कहा है कि जो पॉलिसी हम बना रहे हैं, जो इंसेंटिव्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वो इंसेंटिव के लिए कोई भी व्यापारियों को, कोई भी इन्वेस्टर को ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े, उस प्रकार की व्यवस्था गुजरात सरकार की होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट द्वारा इंसेंटिव के अंदर जो स्पीड हासिल की है वो देश के कोई भी राज्य के कंपेयर में हम लोग 5 गुना ज्यादा इंसेंटिव्स देने में सफलता प्राप्त की है। अगर मैं बात करूं तो इंसेंटिव की 24-25 में हम लोग ने 5,619 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। और खास तौर पे ये साल में हम लोग इसका आंकड़ा 7300 करोड़ से भी ऊपर तक लोगों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त करेंगे। कल ही 1300 करोड़ रुपए इंसेंटिव सूरत से राज्य के 11,000 से ज्यादा व्यापारियों को पहुंचाया गया है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल नंबर है। ये साल 7,300 करोड़ निवेशकों के खाते तक पहुंचाने में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने संकल्प लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से किसी भी प्रकार की धक्के बिना लोगों के खाते तक पहुंचाने में हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। हम लोग ने जो खास तौर पे डिस्पोजल है, फाइल डिस्पोजल, उसमें हर रोज मतलब प्रतिदिन 199 का जो आंकड़ा था वो आज 392 तक पहुंचे। और आने वाले दिनों में हमारा टारगेट है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में खास तौर पे इंडस्ट्रियल कमिश्नर का जो यूनिट है उसमें हर रोज हम 500 फाइल क्लियर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा जल्द में मेरे ये सभी निवेशकों को उनका इंसेंटिव प्राप्त हो पाए। एसएलईसी की मीटिंग भी 2 गुनी बढ़ी है। हर महीने 5 से ज्यादा एसएलईसी की मीटिंग अब होने लगी है, जिससे
सभी लोगों के पेंडिंग इश्यूज है वो हर महीने क्लियर होए, उस प्रकार की व्यवस्था की गई है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2003 में जब चालू हुआ, लेकिन 2025-26 में इसको एक नई सोच जो मिली, जो मैंने आपको पहले बताया, ये अब वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट हुआ है। खासतौर पे रीजनल समिट में गुजरात में जो 2003 में हमने वाइब्रेंट गुजरात चालू हुआ था, उससे 10 गुना आज रीजनल समिट में हमारा एमओयूज हो रहा है। यही बता रहा है कि गुजरात की ये यात्रा एक बहुत ही सफलतापूर्वक यात्रा रही है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट महसाना में 3.24 लाख करोड़ रुपए के एमओयू है, जिसमें से अधिकतर एमओयू जमीन पे काम चालू हो गया है और कई एमओयूज ऐसे हैं जिसके प्रोसीजर आज चालू है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस राजकोट में 5,78,000 करोड़ रुपए के एमओयू है और उसमें भी कई सनराइजिंग सेक्टर में एमओयूज गुजरात को प्राप्त हुए। और आज ये जो वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सूरत में जो चालू हुई है, मैं ये मान रहा हूं कि ये दोनों वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा एमओयूज ये 2 दिन में होंगे और साउथ गुजरात को एक नई अपॉर्चुनिटीज देने में सफलता प्राप्त होगी। खास तौर पे वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के संस्करणों की अगर मैं सफलता की बात करूं तो 6,704 एमओयू को संपन्न क्षेत्र में संस्करणों में दिए गए हैं। 9.2 लाख करोड़ के अभी तक एमओयूज हुए हैं। 6.26 लाख रोजगार नई इससे उपलब्ध होगी और 29.84 लाख करोड़ जीएसडीपी गुजरात की 25-26 में अनुमानित की गई है। और मेरा यह मानना है कि गुजरात ने आज तक जो भी अनुमानित किया है उसमें टीम गुजरात ने हमेशा सफलता प्राप्त की है। आप सबके सहयोग से हम लोग ये वक्त भी हमारी जीएसडीपी 100% जो हम लोग ने टारगेट की है उसको पार कर पाएंगे। खास तौर पे 3.71 लाख प्रति व्यक्ति जीएसडीपी गुजरात की 2024-25 में थी और मेरा यह मानना है आने वाले सालों में इसकी भी बढ़ोतरी बहुत ही अच्छी तरह से होगी। आज खासतौर पे गुजरात ने हमेशा नई पॉलिसीज जो सनराइजिंग सेक्टर है वो देश के सभी निवेशकों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, वो हमेशा गुजरात अव्वल नंबर पे रहा है। कुछ समय पहले ही गुजरात ने इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, गुजरात स्पेस टेक पॉलिसी और नई इंडस्ट्री पॉलिसी, और आने वाले दिनों में हम कई नई सरप्राइजेस आप सबके लिए लेके आ रहे हैं। चाहे वो डेटा सेंटर्स की बात हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर की बात हो, एरोस्पेस की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज की बात हो, हर सेक्टर्स के लिए आप सबके लिए नई अपॉर्चुनिटीज गुजरात सरकार आने वाले दिनों में लेके आ रही है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप सभी लोग आपके जो सेक्टर में आप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, वो सपने साकार करने की भूमि ये गुजरात की भूमि है। और गुजरात की भूमि पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी व्यापारी जब इन्वेस्ट कर रहा है तो वो यही सोचता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी को ये निवेश कैसे सफलतापूर्वक उपयोग में आए। तो अगर आप गुजरात में निवेश करोगे तो निवेश का सही रिटर्न भी मिलेगा और आपका निवेश किया हुआ एक एक पैसा वो गुजरात में आने वाली एक पीढ़ी तक नहीं, 10 पीढ़ी तक सुरक्षित है, क्योंकि मेरे गुजरात के सभी लोग वो मेहनत से और अपने वचन से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो आप सभी लोग, आप जो सोच के आए हो वो सोच को यहां साकार करने के लिए गुजरात सरकार हमेशा आपके साथ है। खास तौर पे गुजरात सरकार ने एक नया मास्टर प्लान बनाया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में हम लोग ने 2047 का एक मास्टर प्लान, एक विजन प्लान जो बनाया है, उसमें स्पेशल हम लोग का जो इकोनॉमिक रीजन है दक्षिण गुजरात का, वो दक्षिण गुजरात 2047 में गुजरात की जीडीपी में 25% से ज्यादा योगदान कैसे दे पाए, उसके लिए ये मास्टर प्लान ऑलरेडी लागू हो गया है और उस पर काम भी चालू हो गया है। उसी के साथ साथ आने वाले दिनों में 77 लाख जो वर्कफोर्स है उसको और आगे कैसे बढ़ा पाए, उसको स्किल बेस्ड वर्कफोर्स कैसे रेडी कर पाए, वो दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं।
1.57 करोड़ की जो जनसंख्या दक्षिण गुजरात की है, उसमें भी करीबन 20% से ज्यादा 2047 तक बढ़ पाएगी। और साथ साथ हमारी जो जीडीपी साउथ गुजरात की जो है, उसमें 20 गुना ज्यादा जीडीपी वो 2047 तक किस प्रकार से बढ़े, उस पे भी राज्य सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कामगिरी चालू है। दक्षिण गुजरात ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर मैं टेक्सटाइल्स की बात करूं, डायमंड्स की बात करूं, उसके अलावा भी अगर देश की सोलार की बात करूं, सोलार पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो 60% से ज्यादा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग या सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग वो आज दक्षिण गुजरात में हो रहे हैं। और दक्षिण गुजरात स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों है? दक्षिण गुजरात के डांग, तापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, आप कहीं पे भी फैक्ट्रीज लगाइए, आपको पोर्ट हर क्षेत्र से ज्यादा 1 से सवा घंटे में आपकी प्रोडक्ट पोर्ट तक पहुंच सकती है, जिससे आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बहुत कम हो सकता है। और यहां पे वर्कफोर्स के साथ साथ स्किल्ड वर्कफोर्स भी काफी बड़ी संख्या में अवेलेबल है। आज मैं सूरत की अगर बात करूं, तो सूरत एक ऐसा शहर है जहां कपड़े, हर प्रकार के कपड़े जो दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, वो हर प्रकार के कपड़े रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट सूरत में, देश के 75% से ज्यादा कपड़ा वो सूरत में बुना जाता है, सूरत में प्रोसेसिंग होता है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। दुनिया में जो पॉलिश्ड हीरे बिकते हैं, जो डायमंड्स पॉलिश होते हैं, 100 में से 90 से ज्यादा हीरे वो सूरत में पॉलिश होते हैं। साउथ गुजरात अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। चाहे मैं फार्मा की बात करूं, केमिकल की बात करूं, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, इकोसिस्टम सोलर की बात करूं, डायमंड्स की बात हो, टेक्सटाइल्स की बात हो, ये सब चीजें आपने सुनी होगी। लेकिन एल&टी का हजीरा में जो सबसे बड़ा जो उनका एस्टैब्लिशमेंट है और देश की सबसे पहली आर्मर्ड वज्र, वो सूरत में मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और आज देश की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। दक्षिण गुजरात को हम इतने ही सेक्टर में सीमित नहीं रखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम इसमें भी सनराइजिंग सेक्टर्स के लिए बहुत ही बड़ी संभावनाएं तराश रहे हैं। हम सब साथ में मिलके ये सभी विषयों में काम करने के लिए तैयार हैं। खासतौर पे मेरे सूरत शहर के सभी लोगों को मैं आज अभिनंदन देना चाहता हूं। हमारा सूरत, बाहर से आए हुए सभी लोगों ने जो पहली बार सूरत आए होंगे, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि कोई शहर इतना भी स्वच्छ हो सकता है। एयरपोर्ट से यहां तक आते आते विकसित देशों के बड़े बड़े शहरों से भी अच्छे रोड्स वो सूरत में बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। खासतौर पे आप सबने सुना होगा कि सूरत में प्लेग आया था। इसको प्लेग वाला शहर कहा जाता था, इसको बाढ़ वाला शहर कहा जाता था। जब प्लेग आया तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि मेरा सूरत शहर, अपना सूरत शहर, ये आने वाले दिनों में देश का सबसे स्वच्छ शहर की यादी में नंबर 1 बन पाएगा। ये तभी हो पाया है जब मेरे सूरत शहर के सभी नागरिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ये शहर की स्पिरिट क्या है? यहां क्यों निवेश करना चाहिए? यहां इसके लिए निवेश करना चाहिए कि यहां भारी बाढ़ आती है, लोग ये सोचते हैं कि कितना नुकसान हो गया होगा, करोड़ों का नुकसान हो गया होगा, लोगों में बहुत ही तकलीफ होगी। बाढ़, पानी उतर जाता है, दूसरे ही दिन मेरे सूरत शहर के लोग जैसे कल कुछ नहीं हुआ है उस प्रकार से दूसरे दिन काम पे लग जाते हैं। ये है मेरे सूरत शहर की स्पिरिट। इसके लिए दक्षिण गुजरात में जरूर से निवेश करना चाहिए। आप सबको मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल एवं मेरे गुजरात के सभी नागरिकों की ओर से फिर से एक बार मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं कि हम
एक नई सोच के साथ काम करने वाले लोग हैं। हम इगोइस्ट लोग नहीं हैं। हम हमारे निवेशकों को हर रोज पूछते हैं, सामने चल के पूछते हैं, क्या आपको कोई तकलीफ है? अगर उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो तो फिर से हम लोग कुछ महीनों के बाद मिलते हैं कि आपकी फील्ड में सरकार की ओर से कुछ नई चीजें करने की आवश्यकता है। उनकी सोच के साथ, उनके विजन के साथ और उनकी आइडियाज के साथ हम गवर्नमेंट में रिजिड होके पॉलिसीज नहीं बनाते हैं। हम गवर्नमेंट में रिजिड होके नियम नहीं बनाते हैं। हम हमारे व्यापारियों के साथ बैठ के नए नए प्रयास करते हैं और दुनिया के बीच में हमारे व्यापारी ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव रह पाए, उसके लिए उनके साथ बैठ के निर्णय लेते हैं, उनके हित में निर्णय लेते हैं, जिससे मेरे गुजरात में आके निवेश करने वाले एक भी व्यापारियों को केवल भारत के साथ कंपटीशन नहीं, लेकिन दुनिया के साथ वो कैसे कंपटीशन कर पाए, वो सोच के साथ भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार काम करती है। हम सब आपके साथ, कोई उप मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई चीफ सेक्रेटरी उस तौर पे काम करने की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम आपके दोस्तों के तौर पे आपके साथ काम कर रहे हैं। गुजरात सरकार हमेशा आपकी पार्टनर है। गुजरात सरकार हमेशा आपके लिए आपके गाइड हैं। हम आपके हमेशा के लिए साथी हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। आपका निवेश किया गया एक एक पैसा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। અને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સના સમન્વય સાથે આજના કાર્યક્રમ માટે હું આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત માન્ય ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી, માન્ય ડેપ્યુટી સીએમ શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીજી, કેન્દ્ર સરકારના માન્ય મંત્રી શ્રી પુરીજી, राज्य सरकारना सौ मंत्रीगण, अलग अलग देशों में आवेला अलग अलग राजदूतों, उच्चाधिकारीओ, सांसद श्री मुकेश भाई दलाल, सौ धारासभ्यश्रीओ, राज्य सरकारना अधिकारीओ अने अलग अलग क्षेत्रना विविध जे उद्योगपतिओ ने इंडस्ट्रियलिस्टो, आप सौने હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે સુરતની ધરતી પર સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત એ ફક્ત ગુજરાત માટે નહીં પરંતુ આખા દેશ માટે નવો શબ્દ નથી। આપણે જાણીએ છીએ કે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ દ્વારા શરૂ કરેલો આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનો આ યોજના એ ફૂલી ફાલીને ગુજરાતને પણ વિકાસના પંથે લઈ જઈને આગળ લઈ જવામાં એણે ખૂબ મોટો મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે। ગુજરાતના પરિણામે દેશના વિવિધ રાજ્યોએ પણ આ યોજનાને અપનાવીને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત જેવી જ યોજનાઓને દેશમાં અને વિદેશમાં પણ જઈને પોતાના રાજ્યની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાવવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે। ગુજરાતના વિકાસમાં આ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટનો, ઉદ્યોગપતિઓનો જે ભાગ છે એના કારણે જ આ ગુજરાત આટલો વિકસિત થયું છે। એના માટે હું સૌ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। વિશેષ કરીને જ્યારે આ વિસ્તારની અંદર આપ આવ્યો છો ત્યારે અહીં જે મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એમણે દેશ અને દુનિયામાં પોતાના કામોથી એક પ્રકારનો યાદગાર કહી શકાય એવા કામો, ઐતિહાસિક કહી શકાય એ પ્રકારના કામો, એના કારણે એમણે સુરતને અને ગુજરાતને યશ અપાવ્યો છે। જે હમણાં એમએનએસમાં કહ્યું અમનજીએ કે જે ચિનાબ નદીનો જે બ્રિજ બન્યો છે, જે એફિલ ટાવરથી ઊંચો છે, એનું સ્ટીલ પણ એ આપણા દેશમાં બન્યું છે। જે બોર્ડર ઉપર જે હર્ષભાઈએ વાત કરી કે બોર્ડર ઉપર જે આપણે અહીંયાથી તોપ બનાવીને મોકલી, એ તોપ લગભગ 40 કિલોમીટર દૂરનો નિશાન ફક્ત 3 મીટર ડાબી કે જમણી બાજુ થઈ શકે એ પ્રકારની પરફેક્ટ કામ કરી શકે એ પ્રકારની તોપો એમણે બનાવી। એ એલએનટી એ પણ આપણે અહીંયા સુરતમાં હજીરામાં બની છે। એ આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે। ચાઇના સાથેના
જ્યારે યુદ્ધભૂમિ ઉપર બોર્ડર ઉપર જ્યારે બરફ છે ત્યારે આ તોપો બરફમાં ખૂંપી ન જાય એ માટે પણ હલકા વજનની પણ જે તોપો બનાવી છે એ પણ આપણા અહીંયા સુરતમાં એલએનટીએ બનાવી છે. આવા અનેક વિશિષ્ટ પ્રકારના કામો અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીએ આ દેશમાં અને ગુજરાતના યોગદાનમાં કર્યા છે. પણ આ ઇન્ડસ્ટ્રીની પ્રાથમિક જરૂરિયાત હોય છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સાથે સાથે એને પાણીની પણ જરૂર હોય છે. સરકારનો તો સહયોગ છે જ. સરકારે તો કહ્યું છે કે અમે તમારા મિત્ર છીએ અને મિત્ર તરીકે સપોર્ટ કરીએ છીએ. ત્યારે આ પાણીની જરૂરિયાતને પણ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. અને એટલા જ માટે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આ દેશના વિકાસમાં પાણીની જરૂરિયાત પૂર્ણ કરવા માટે એમણે કમર કસી છે અને એના ખૂબ સારા પરિણામો એ આપણને જોવા પણ મળી રહ્યા છે. આપણા દેશમાં લગભગ 4000 BCM વરસાદનું પાણી આવે છે. આપણી જરૂરિયાત છે ફક્ત 1100 BCMની. અને જે વિકસિત ભારત 2047ની આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણી જરૂરિયાત ફક્ત 1180 BCM થવાની છે. પરંતુ આજે આપણી કેરિંગ કેપેસિટી લગભગ 6500 ડેમ નદીઓ નાળા સાથે ફક્ત 750 BCM છે. અને એના કારણે આપણે ધરતીમાંથી પાણી કાઢીએ છીએ. આપણી જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવા માટે જે આપણે પાણી ઉલેચીએ છીએ એ ચીન અને અમેરિકા એ યુએસ બંનેને મળીને જે પાણી ઉલેચે છે એના કરતાં પણ ડબલ પાણી એ આપણે જમીનમાંથી કાઢીએ છીએ. એક રિપોર્ટ હમણાં છપાયો હતો એની કેટલી સચ્ચાઈ છે એ જાણવા માટેના પણ અમે પણ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પણ એમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જે આપણા દેશની અંદર જે પાણી ઉલેચવામાં આવે છે એના કારણે ધરતી પણ કેટલાક સેન્ટીમીટર સુધી પોતાના ધરી પરથી હલી જવાની શક્યતા છે. એના કારણે પણ ભયંકર પરિણામો આવી શકે એ પ્રકારની વાત એ રિપોર્ટમાં છે. એની સચ્ચાઈ પણ જાણવા માટે અમારા મંત્રાલયમાંથી પૂરા પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ જ ધરતી ઉપર સુરત શહેરમાં જ 6 સપ્ટેમ્બરના 2024ના દિવસે માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે એક જળ સંચય જન ભાગીદારીથી જન આંદોલનનો એક આહવાન પણ કર્યું હતું. અને એની અંદર એમણે કહ્યું હતું કે કર્મભૂમિથી માતૃભૂમિ માટે એમણે યોગદાન આપવું જોઈએ. અને એના કારણે અમે લગભગ ગઈકાલ સુધીમાં 70 લાખથી વધુ સ્ટ્રક્ચર લોકોના સહકાર સાથે બનાવ્યા છે. અને એના કારણે ખૂબ મોટો જળ સંચય થયો છે. આપણે અહીંયા પણ લગભગ 2 BCM પાણી એ આપણે વધારાનો સંગ્રહ કરી શક્યા છે. તો આ જળ સંચયની જે વાત છે એ તો ઇન્ડસ્ટ્રીએ પોતે પણ કરવું જોઈએ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે લગભગ 83% પાણી એ આપણે એગ્રીકલ્ચરમાં વાપરીએ છીએ, 14% પાણી આપણે કોમ્યુનિટીમાં વાપરીએ છીએ અને ફક્ત 2.5% પાણી આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વાપરીએ છીએ. પરંતુ ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યાં હોય છે ત્યાં વધારે પાણી વાપરે છે અને પોતાની જરૂરિયાત માટે એ ઘણીવાર જમીનમાંથી પાણી ઉલેચે છે. એના કારણે ખૂબ મોટી ભયંકર જે પરિણામો પણ સર્જાતા હોય છે. ત્યારે મારે સૌ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટને પણ અહીંયા કહેવું છે કે આપ સૌ પણ જમીનમાંથી પાણી ઉછળવાને ઉલેચવાને બદલે સરફેસ વોટર જ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો. સુરત શહેર તો એક સારું ઉદાહરણ છે કે મહાનગરપાલિકા સુરત દ્વારા લગભગ ટર્સરી ટ્રીટેડ વોટર વેચીને આજે લગભગ 300-350 કરોડ રૂપિયા એ કમાણી કરે છે અને હજુ પણ વધુ કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. જે ટર્સરી ટ્રીટેડ વોટર કરવામાં એમાં જે આપણે ટ્રીટમેન્ટ માટે પૈસા ખર્ચાય છે અને એને ક્યાં નાખવા એના માટે હું ગુજરાત સરકારને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ અભિનંદન આપીશ કે ગુજરાતની અંદર આપણે જે એફ્લુએન્ટ નીકળે છે એને દરિયામાં દૂર સુધી નાખ્યા હોવા માટે પણ ડીપ સીની યોજના એ લગભગ 5000 કરોડની યોજના એને ફાઇનલ મિનિસ્ટર કનુભાઈ જરા આનાકાની કરતાં પણ મંજૂર કરી અને આજે એનો આકાર લઈ રહ્યો છે. પહેલો લાભ તો એમણે વાપીમાં લીધો છે પણ સુરતને પણ જલ્દી આ લાભ મળે એના કારણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ખૂબ મોટી ચિંતા દૂર થાય એના માટે પણ પ્રયત્ન કરવા છે. મને વિશ્વાસ છે કે માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી એમાં જે એમણે મંજૂર તો કર્યું છે પણ વધુ ધ્યાન આપે. એક આખા દુનિયામાં સુરત શહેર એક એવું શહેર પણ છે કે જેની વિશેષતા હમણાં હર્ષભાઈએ કરી હતી. એમાં હું કેટલોક ઉમેરો કરવા માંગુ છું. સુરત શહેરની અંદર આવનારા 50 વર્ષમાં જે પોપ્યુલેશન વધવાનું છે અને એ પોપ્યુલેશનની સાથે લગભગ જે વોટર બેઝ ઇન્ડસ્ટ્રી આવશે એની જે પાણીની જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત પૂર્ણ કરવા માટે સુરત શહેરે એના પગલાં લીધા છે, એના બરાજ બનાવે છે. અમારા જ મંત્રાલયમાંથી અમે એમાં 600 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા છે
માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજીએ પણ એમાં 200 કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે. સુરત પાલિકા પણ એમાં 200 કરોડ રૂપિયા આપવાની છે, પણ એ પણ એને કેન્દ્રમાંથી મળી જાય અલગ અલગ યોજનામાંથી એના પણ પ્રયત્ન ચાલી રહ્યા છે. તો આ એક પહેલું શહેર છે કે જે આવનારા 50 વર્ષ માટે એનું પાણીનું આયોજન ઇન્ડસ્ટ્રી માટે પણ અને લોકો માટે પણ કર્યું છે. સુરત શહેરની એક બીજી વિશેષતા બી આપને કહું કે સુરત મહાનગરપાલિકાનો કોર્પોરેશનનું જે બિલ્ડિંગ છે એ મહાનગરપાલિકાનું બિલ્ડિંગ એ 29 માળનું બની રહ્યું છે. લગભગ એના 2-3 મહિનાની અંદર એના 29 સ્લેબ નખાઈ જશે અને આપણે આવતા 1 મે જ્યારે આપણે મળીએ ત્યાં સુધીમાં તો એ બિલ્ડિંગ તૈયાર થઈ જાય, લોકાર્પણ થઈ જાય એ પ્રકારનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. એની પાછળ જ બીજું 29 માળનું બિલ્ડિંગ કે જેની અંદર રાજ્ય સરકારના જે સુરતમાં તમામ ઓફિસો છે એને પણ એક જ જગ્યાએ કરીએ અને આખા દેશમાં જેની પાસે સૌથી વધુ પાર્કિંગ છે એવું સરકારી બિલ્ડિંગ એ ગુજરાતમાં સુરતમાં બની રહ્યું છે. તો આ પ્રકારની વ્યવસ્થા જે માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબની ઈચ્છા હતી કે 55 માળનું બિલ્ડિંગ બનવું જોઈએ, પરંતુ એરપોર્ટ ઓથોરિટી તરફથી મંજૂરી ના મળી એના કારણે આપણે એને 29 માળના 2 બિલ્ડિંગ કર્યા અને એ પણ ફક્ત દેશમાં નહીં પૂરી દુનિયામાં મહાનગરપાલિકાનું સૌથી ઊંચું બિલ્ડિંગ એ અહીંયા બની રહ્યું છે. તો મિત્રો આવું એક સુરત કે જે સ્વયંભૂ પોતાની તાકાત પર પણ આગળ વધવા માટે તૈયાર હોય છે. સુરત પર આવનારી આફત એ પ્લેગ હશે કે પૂર હશે ત્યારે કોઈના મદદની રાહ જોયા વગર એ પોતે જ એ ઊભું થઈ જાય છે અને દોડતું થઈ જાય છે. અને એટલા જ માટે ગુજરાતની જે વિશેષતા છે કે જે અહીં બધા મહેમાનો આવે છે એમને કહીશ કે ગુજરાતીનો વિશેષ મહત્વ શું છે. વિશેષતા એની એ છે કે જો હાથ લંબાવે તો આપવા માટે લંબાવે, માંગવા માટે ક્યારેય કોઈ ગુજરાતી હાથ નથી લંબાવતો. ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી હરદીપસિંહ પુરીજી, શ્રી CR પાટીલજી, મારા સાથી નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, મારા સાથી સૌ મંત્રીશ્રીઓ, જાપાનના એમ્બેસેડર શ્રી કેઇચી ઓનો, યુક્રેનના એમ્બેસેડર શ્રી એલેક્ઝાન્ડર પોલિસ્ટિક, સિંગાપોરના હાઈ કમિશનર શ્રી સિમોન વોંગ, રવાંડાના હાઈ કમિશનર શ્રીમતી જેકલિન મુંકાગીરા, સેલ્સિયસના હાઈ કમિશનર હલિયોસોવા લાલવિત્યાના, આમંત્રિત સૌ ઉદ્યોગપતિશ્રીઓ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. સૌને ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આજથી 6.5 દાયકા પહેલા 1 મે 1960માં મુંબઈ રાજ્યમાંથી જ્યારે ગુજરાત અલગ રાજ્ય તરીકે અસ્તિત્વમાં આવ્યું ત્યારે એવું કહેવાતું કે રણ, દરિયો અને ડુંગર ધરાવતું આ રાજ્ય શું પ્રગતિ કરશે. પણ વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં એ જ ગુજરાત આજે સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ સાથે દેશના વિકાસનું રોલ મોડેલ બન્યું છે. 1960 થી 2001 સુધીના 4 દાયકામાં રાજ્યનો જે વિકાસ થયો હતો તે સૌની નજર સામે છે. એક વિઝનરી નેતૃત્વ મળે તો કેવું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ શકે તે શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સેવા દાયિત્વ સંભાળ્યું ત્યારથી જ આપણે જોયું છે. વીજળી, પાણી, રોડ રસ્તા જેવી બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને દેશના સૌથી લાંબા દરિયા કિનારાની પડકારજનક સ્થિતિ હતી. આદરણીય મોદી સાહેબે સ્થિતિ બદલવાનો મક્કમ નિર્ધાર કર્યો. જ્યોતિર્ગ્રામ યોજનાથી 24 કલાક વીજળી આપી, નર્મદાના પાણી કેનાલ અને પાઇપલાઇન નેટવર્કથી છેક કચ્છ સુધી પહોંચાડ્યા, રોડ નેટવર્ક સંગીન બનાવ્યું. કચ્છનું રણ આજે પ્રવાસનનું તોરણ બન્યું છે. રાજ્યના ડુંગરો ઇકો ટુરિઝમ અને સંતુલિત વિકાસના પર્યાય બન્યા છે. ઐતિહાસિક કાળથી ગુજરાતનું વહાણવટું અને બંદરો વિશ્વ વેપારના કેન્દ્રો રહ્યા છે.
એક ઐતિહાસિક ગ્રંથમાં તો એવો ઉલ્લેખ પણ છે કે 2000 વર્ષ પહેલા મધ દરિયેથી મોટા જહાજોને પાયલોટિંગ કરીને ભરૂચ બંદરે વેપાર માટે લાવવામાં આવતા હતા. જે દરિયો એક સમયે ડ્રગ્સ, દાણચોરી અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ માટે કુખ્યાત હતો, તે દરિયા કિનારાને પોર્ટ લેડ ડેવલપમેન્ટથી સમૃદ્ધિનું પ્રવેશદ્વાર બનાવ્યું. આજે દેશના કુલ કાર્ગોના 40% કાર્ગો હેન્ડલિંગ એકલું ગુજરાત કરે છે. શ્રી મોદી સાહેબે જે લાંબા ગાળા અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટનો એપ્રોચ અપનાવ્યો, તેનાથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટથી ઉદ્યોગની સાથે સામાજિક જીવનમાં પણ મોટો બદલાવ આવ્યો. વેપારી રાજ્ય ગુજરાતની કાયાપલટ કરવાનો આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમિટની આગવી દૂરંદેશીતાથી નિર્ધાર કર્યો. જ્યારે કોઈને આવી સમિટનો વિચાર પણ નહોતો આવતો, ત્યારે ગુજરાતની ઉદ્યોગ સંભાવનાઓ વિશ્વ સમક્ષ મૂકવા તેમણે 2003માં વાઇબ્રન્ટ સમિટ શરૂ કરાવી. વાઇબ્રન્ટ સમિટની ઉત્તરોત્તર જ્વલંત સફળતાથી ગુજરાત આજે એફડીઆઈ મેળવવામાં અગ્રેસર છે. પાછલા 24 વર્ષમાં ગુજરાતે $68.9 બિલિયન એફડીઆઈ મેળવ્યું છે. દેશના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આઉટપુટમાં ગુજરાત 18%નો ફાળો આપે છે. રાજ્ય સરકારની પોતાની ટેક્સની આવક 2001માં માત્ર 9,000 કરોડ હતી, તે આજે વધીને 1.55 લાખ કરોડ થઈ છે. વીજ ઉત્પાદન પણ 53,000 મેગાવોટ થયું છે અને દેશની રિન્યુએબલ એનર્જીમાં ગુજરાત 15% હિસ્સો આપે છે. એગ્રીકલ્ચર, મેન્યુફેક્ચરિંગ તેમજ સર્વિસ સેક્ટરમાં આ અઢી દાયકામાં ગુજરાતે ખૂબ મોટો જમ્પ લગાવ્યો છે. હવે તો સાણંદ ધોલેરા સેમિકન્ડક્ટર હબ બન્યો છે. અત્યાર સુધીમાં 2 સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ કાર્યરત થઈ પણ ચૂક્યા છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ઇન્વેસ્ટર સમિટ અને વડાપ્રધાનશ્રીના ડેવલપમેન્ટ વિઝનના પરિણામે ગુજરાત આજે દેશમાં સૌથી વધુ રોજગારી આપતું રાજ્ય બન્યું છે. ગુજરાતના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ સાથે એજ્યુકેશન, હેલ્થ, એગ્રીકલ્ચર, સર્વિસ સેક્ટરમાં પણ હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટથી દુનિયા આજે આખી પ્રભાવિત થઈ છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં થયેલા આવા સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટને હવે આપણે તેમના જ માર્ગદર્શનમાં નવા આયામ પર લઈ જઈને વિશ્વ સાથે સ્પર્ધા કરવાની નેમ રાખી છે. આપણા દરેક જિલ્લા અને વિસ્તારની એક આગવી ક્ષમતા અને વિશેષ સ્ટ્રેન્થ છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ કોઈ પણ વિસ્તાર વિકાસમાં પાછળ ન રહી જાય અને જિલ્લાઓની ક્ષમતાઓને વૈશ્વિક સ્તરે પ્લેટફોર્મ આપવા માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સનો નવતર વિચાર આપણને આપ્યો છે. આવી રિજિયોનલ કોન્ફરન્સ ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં સફળતાપૂર્વક યોજાઈ ગઈ છે અને 9 લાખ કરોડના 6800 જેટલા એમઓયુ પણ થયા છે. વોકલ ફોર લોકલ અને લોકલ ટુ ગ્લોબલને વેગ તેમજ સ્થાનિક ઉત્પાદનોને વિશ્વ બજાર મળ્યું છે. હવે આજે 3જી VGCR સુરતમાં ગુજરાત ગૌરવ દિવસે આયોજન એ અગત્યનું અને મહત્વનું સોપાન છે. દક્ષિણ ગુજરાતનો આ આખો પ્રદેશ તો વેપાર ઉદ્યોગમાં પાયોનિયર છે. ભરૂચ અને સુરત બંદર સદીઓથી પોર્ટ એન્ડ શિપિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના લીડર રહ્યા છે. જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી અને ટેક્સટાઇલ સેક્ટર તો સુરતના આર્થિક વિકાસની કરોડરજ્જુ છે. અંકલેશ્વર, ભરૂચ અને વાપી શરી ગામના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા તો કેમિકલ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ ઉદ્યોગનું હોમ ગ્રાઉન્ડ છે અને દેશના કેમિકલ ઉદ્યોગમાં 33% હિસ્સો ગુજરાત ધરાવે છે. નવસારી અને વલસાડમાં ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, કેમિકલ્સ અને બાગાયતી ક્ષેત્રમાં પણ સંકલિત વિકાસ માટે અપાર સંભાવનાઓ છે. નવસારી તો દેશના સૌથી મોટા ઉદ્યોગ જૂથના પ્રણેતા જમશેદ તાતાની જન્મભૂમિ છે. ડાંગ કુદરતી સુંદરતા અને ટ્રાઇબલ હેરિટેજ, ઇકો ટુરિઝમ અને પ્રાકૃતિક ખેત પેદાશોનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબની નેમ છે કે દક્ષિણ ગુજરાતનો આ ભવ્ય વારસો આવનારા સમયના ઉદ્યોગ સાથે કદમ મિલાવે અને સુરત દેશના આર્થિક ગતિવિધિનું મોટું કેન્દ્ર બને. આ માટે તેમની પ્રેરણાથી સુરત ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર,
રેલવે કોરિડોર, નેશનલ હાઈવે, દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસવે, પોર્ટ, એરપોર્ટ, બુલેટ ટ્રેન, મેટ્રો રેલ, આઉટર રિંગ રોડ વગેરેને જોડીને એર, વોટર અને લેન્ડની કનેક્ટિવિટીથી ભારતનું મલ્ટી મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટથી વેલ કનેક્ટ સિટી બની રહ્યું છે. આ VGRC સુરત અને તેની આસપાસના જિલ્લાઓને ગ્રોથ હબ બનાવીને વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં ગુજરાતનું ચાલક બળ બનશે. 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના નિર્માણના વડાપ્રધાનશ્રી આપેલા વિઝનને સાકાર કરવા માટે આપણે વિકસિત ગુજરાત 2047નો રોડ મેપ તૈયાર કર્યો છે. સૌને ઉત્તમ આરોગ્ય સેવા, ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ, સ્વચ્છ પર્યાવરણ, સુરક્ષિત સમાજ અને આધુનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રાજ્ય સરકારની નેમ છે. આ રોડમેપમાં આપણે 2047નું ગુજરાત કેવું હશે તે માટે વિવિધ લક્ષ્યાંકો નિર્ધારિત કર્યા છે. દેશની નિકાસમાં ગુજરાતનો હિસ્સો 40% કરવાનો અને સેમિકન્ડક્ટર જેવા ઉદ્યોગ ઉપર ભાર મૂકવાનું લક્ષ્ય છે. અર્નિંગ વેલમાં ગુજરાતને સમૃદ્ધ અર્થતંત્ર તરીકે વિકસાવવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. ઈવી, ગ્રીન હાઇડ્રોજન, સેમિકન્ડક્ટર, AI જેવી ફ્યુચર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને એમ્પ્લોયમેન્ટ બંને વધારવાના છે. 2047ના વિકસિત ભારતના વડાપ્રધાનશ્રીના ધ્યેયને પાર પાડવા આપણે સર્વગ્રાહી વિકાસની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. દરેક જિલ્લો પોતાના આગવા પોટેન્શિયલ સાથે આ દિશામાં આગળ વધે તે માટે 6 રિજિયનલ ઇકોનોમી માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કર્યા છે. આ બધા ઇકોનોમી રિજિયનમાં 20 જેટલા પ્રાયોરિટી સેક્ટર નક્કી કરીને 29 જેટલા મેગા પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકવામાં આવશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓટોમોબાઈલ, ડેરી સેક્ટર, ફૂડ પ્રોસેસિંગ, લાઈફ સાયન્સ જેવા સેક્ટરમાં વિશેષ સંભાવનાઓ રહેલી છે. એવી જ રીતે કચ્છમાં ગ્રીન હાઇડ્રોજન, મિનરલ પ્રોસેસિંગ, ટુરિઝમ, ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ લોજિસ્ટિક જેવા સેક્ટર્સમાં પોટેન્શિયલ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં સિરામિક, એન્જિનિયરિંગ ગુડ્સ અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ, તો કોસ્ટલ રિજનમાં બ્લુ ઇકોનોમી, રિન્યુએબલ એનર્જી, એગ્રો પ્રોસેસિંગની તકો રહેલી છે. એવી જ રીતે મધ્ય ગુજરાતમાં એડવાન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ, ફાર્મા અને બાયોટેકનોલોજી, બાયોફ્યુઅલ, ડેરી અને ફ્રૂટ પ્રોસેસિંગ તેમજ ટુરિઝમમાં વિશાળ તકો રહેલી છે. એવી જ રીતે આ સુરત ઇકોનોમી રિજિયનમાં કેમિકલ અને ફાર્મા, ટેક્સટાઇલ અને એપરલ તેમજ જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી, એગ્રીકલ્ચર, રિયલ એસ્ટેટ અને ટુરિઝમનું પોટેન્શિયલ રહેલું છે. સુરતમાં તો શ્રી મોદી સાહેબના માર્ગદર્શનમાં નીતિ આયોગ દ્વારા સુરતને ગ્રોથ હબ તરીકે વિકસાવવાનો ઇકોનોમી માસ્ટર પ્લાન મંજૂર પણ થઈ ગયો છે. રાજ્યના જીડીપીમાં 25% ફાળો આપતો સુરત ઇકોનોમી રિજિયન 2047 સુધીમાં 20 ગણી વૃદ્ધિ સાથે ગુજરાતના જીડીપીમાં 35%થી વધુ ફાળો આપશે એવો અંદાજ છે. ગુજરાતની આવી અવિરત વિકાસ યાત્રાને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં નવી દિશા, નવી ઉર્જાને નવો વેગ મળ્યો છે. વડાપ્રધાન શ્રીએ 2047 સુધીમાં વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવાનું જે લક્ષ્ય રાખ્યું છે તેમાં ગુજરાત ચોક્કસ વિઝન સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથની ભાવના સાથે વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતનું નિર્માણ કરવું છે. આ માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સ પરફેક્ટ પ્લેટફોર્મ છે. આ VGRCમાં સહભાગી થઈ રહેલા વેપાર ઉદ્યોગ જગતના સૌ અગ્રણીઓને મારું આમંત્રણ છે કે આવો આપણે સાથે મળીને વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબની કલ્પનાના વિકસિત ભારત માટે વિકસિત